Namaste everyone. In this video, I will discuss the textbook question answer of the one act play Facing Death. Short question answer, just like textbooks, my answer understanding the text baniएको छ. Where does the play take place? The play takes place in dining room of Duran family. Duran family को dining room मा यो नाटक गरिएको छ. The room with beautiful scene. There is a long table in the dining room. The door of the dining room is open. ढोका खुल्ला छ. The tops of church yard, cypress trees, lake lemon, यो लेकको नाम हो लेमन भनेको, with the Savoy Alps and the French bathing resort, एभियन नामको फ्रेन्च बेथिङ रेसोर्ट पनि त्यहाँबाट देखिन्छ. दिस इज द सेटिङ अफ द प्ले. वास्तवमा यो प्लेको सेटिङ हो. Why do the grocery, the baker and the butcher send their bills to the Duran household? Duranलाई ग्रोसरीबाट बेकरबाट र बुचरबाट किन बुचरले बेकरले र ग्रोसरीले किन बिल पठाउँछ? The grocery, the baker and the butcher send their bills to the Duran household because Duran family haven't paid yet due to their financial crisis. किनकि आर्थिक कारणले उनीहरूले बिल पेमेन्ट गरेका थिएनन्, पैसा तिरेका थिएनन्, त्यसैले बिल पठाइन्छ. They have brought necessary food items like bread from baker, meat from meat from butcher and maybe other food items from grocery, but they have not paid their bills yet. The baker says that he will not send any more bread until he is paid. पैसा नतिरेसम्म अब कुन ब्रेड पठाउँदिन भनेर बेकरले खबर पठाउँछ. Why does Monsieur Duran spend money on candles when he doesn't have money to buy even bread? घरमा ब्रेड पनि खानेकुरा पनि नभएको अवस्थामा समेत डुरानले क्यान्डल्समा किन पैसा खर्च गर्छ? Monsieur Duran spends money on candles when he doesn't have money to buy bread because the candles are for the death anniversary of his dead son Reni. रेनी भन्ने उसको छोरोको डेथ भएको हुन्छ र उसको डेथ एनिभर्सरीमा बाल्नको लागि पैसाको सङ्कटमा पनि उनले चाहिँ यस्तो अभावको अवस्थामा क्यान्डलमा खर्च गर्छ. He misses his dead son a lot. He says that he wants to live memorizing his son at least once a year. कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक छोरा सम्झेर ऊ खुसी हुन चाहन्छ. For him, his son's memory is the most beautiful thing in his life. र जीवनमा उसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको छोराको सम्झना हो. So he spends money on candles even in the extreme financial crisis. यति ठुलो आर्थिक सङ्कटमा पनि उसले क्यान्डलमा त्यही कारणले खर्च गर्छ. Why did Monsieur Duran sell his life insurance? Monsieur Duranले लाइफ इन्स्योरेन्स किन सेल गर्छ? He sold his life insurance to pay off the debt that he had taken to run his family. उसले परिवारलाई पाल्नको लागि लिएको ऋण तिर्नका लागि लाइफ इन्स्योरेन्स सेल गर्छ. He noticed someone from whom he brought money became irritable when it was due. ऋणको कारणले जसले उसलाई पैसा दिएको ऋण उपलब्ध गराउने मान्छे उसँग इरिटेबल भएको थियो, रिसाएको थियो. He kept secret about life insurance policy until he decided to commit suicide by taking poison and setting his own house on fire. आफ्नै घरमा आगो लाएर पहिले विषपान गरेर आत्महत्या गर्ने निर्णय नगरेसम्म उनले लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसीको बारेमा सबै कुरा छोरीहरूलाई भनेको हुँदैन. Thus, he sold it because he did not have another way out to pay off the debt. र यहाँबाट थाहा हुन्छ कि ऋण तिर्ने कुनै उपायहरू नभएको कारणले उसले लाइफ इन्स्योरेन्स बेच्नु परेको हुन्छ. Why has Monsieur Duran paid fire insurance? र फायर इन्स्योरेन्स चाहिँ Monsieur Duranले किन गरेको हुन्छ? Monsieur Duran has paid fire insurance to claim insurance money as compensation in the condition that the house gets burnt down. घर आगो लागेको खण्डमा उनले चाहिँ त्यहाँबाट मनी क्लेम गर्न इन्स्योरेन्स मनी क्लेम गर्नको लागि फायर इन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ.
To be more specific, he intends to set his own house on fire to provide his three daughters, Adele, Annette, and Tharas. तीनजना छोरीहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउनका लागि त्यहाँ सुसाइड गर्ने उनले योजना पनि बनाएको हुन्छ घरमा आगो लाएर. He might have a plan to commit suicide for ensuring money for his daughters. How did Monsieur Duran and Mrs. Duran run out of their inheritances from both sides? Both sides भन्नाले चाहिँ यो फ्रम मदर साइड एन्ड फादर साइड दुवैतिरबाट इनहेरिटेन्सेस उनीहरूको पुर्खौली सम्पत्तिहरू किन सकिन्छ सिद्धिन्छ. They ran out of their paternal inheritance, paternal पैतृक सम्पत्ति due to Mrs. Duran's carelessness and foolish speculations. Mrs. Duran'sको लापरवाही र मूर्खताको कारणले पैतृक सम्पत्ति सकिन्छ. And their maternal inheritance had to be used in bringing up their three daughters named Adele, Annette, and Tharas. र उनीको तीनटी छोरीहरूलाई तीनजना छोरीहरूको पालन पोषणको क्रममा म्याटर्नल इनहेरिटेन्स मदर आमापट्टिको सम्पत्ति सकिन्छ. In this way, they ran out of their inheritance from both sides due to Mrs. Duran's foolish speculations. Why does Monsieur Duran tell a lie about his birthplace? आफ्नो जन्मभूमिको बारेमा Monsieur Duranले किन ढाँटेको हुन्छ? He tells a lie about his birthplace to save his public self-image. उनले समाजमा आफ्नो लज्जा लुकाउनको लागि लाज पचाउनको लागि आफ्नो बर्थ प्लेस जन्मभूमिको बारेमा झुट बोलेको हुन्छ. एक्चुअली he was born in France. ऊ फ्रान्समा जन्मिएको थियो. But he left his country to be able to marry his beloved wife. उनले श्रीमतीसँग अहिलेको श्रीमतीसँग उनको बिहे हुनको लागि त्यहाँ त्यो देश छोड्नु परेको थियो. He had to leave because he fell in love before he reached the age of conscription. conscriptionको उमेर पुग्नुभन्दा अगाडि नै उनले आफ्नो श्रीमतीसँगको प्रेम सम्बन्धमा परेको थियो. conscriptionको एज आएपछि अनिवार्य आर्मी जोइन गर्नुपर्छ, बिहे गरेर बस्न पाउँदैन. एन्ड नेचुरलाइज इन स्विजरल्यान्ड, त्यस पछाडि ऊ स्विजरल्यान्डको नागरिक नै बन्यो. लेटर अन द वार ब्रोक आउट, त्यस पछाडि युद्ध भएको समयमा he looked as if he was going to fight against his own country. आफ्नै देशको विरुद्ध लड्न जानु परेकोले उनको लागि ठुलो लज्जाको विषय हुन्छ. त्यसैले उनले ढाँटेको हुन्छ. This made him feel ashamed, उन लज्जित हुन्छ, and created a false story about himself. What business is Monsieur Duran running to make a living? Monsieur Duranले बाँच्नको लागि के बिजनेस गरिरहेको छ? Monsieur Duran is running a pension or lodge to make a living. He turns his house into the pension. आफ्नो घरलाई उनले लज बनाउँछ बिजनेसको लागि. Monsieur Duran and his daughters, especially Adele, serve the guests and allow them to live there to earn their living. But this business also is about to be closed because it doesn't yield enough bread. र अब यो बिजनेस पनि उनीहरूको एन्ड हुँदैछ किनभने यसले उनीहरूलाई पाल्न सकेन. According to Duran, it brings them only humiliation. र डुरानको भनाइअनुसार यसले ह्युमिलिएसन मात्र ल्यायो. What plan does Monsieur Duran have to help his daughters with money? Monsieur Duranले छोरीहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउनका लागि के योजना गर्छ? He plans to help his daughter with money by setting his own house on fire. आफ्नो घर आफै आगो लाउने. As per the plan, he hands over fire insurance document to his eldest daughter. र जेठी छोरीलाई आफ्नो योजना घरमा आगो लाउने योजना भएकै हुनाले फायर इन्स्योरेन्सको डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउँछ. टेल्स हर हिज एभ्री सिक्रेट, आफ्नो गोपनीयताहरू बताउँछ. एन्ड ही टेक्स पोइजन टु बी बर्न टु डेथ इन हिज ओन हाउस, र आफ्नै घरमा डढेर मर्नको लागि उनले विष पान गर्छ. फाइनली ही सेट्स हिज हाउस अन फायर, घरमा आगो लाउँछ. एन्ड एन्ड्स हिज लाइफ विथ द हाउस टु प्रोभाइड हिज डटर्स विथ इन्स्योरेन्स मनी. How does Monsieur Duran die? Monsieur Duranको डेथ कसरी हुन्छ, कसरी मर्छ? He takes poison without informing his daughter Adele. He drops his head, विष पान गर्छ. Drops his head in his hands on the table, र हातमा
निधार राखेर घोप्टिएर हातमा घोप्टिएर टेबलमा हातमा घोप्टिएर अनुहार पारेर टेबलमाथि हातमा आफ्नो अनुहारलाई उसले राख्छ, घोप्टिन्छ. When Adele asks what the matter is with him and tries to make him run away from the burning house, he lifts his head, takes the water glass up, and puts it down in the way that she knows he has taken poison. र जब छोरीले यहाँबाट भागौँ बाबा तपाईँलाई के भयो भन्छ त्यतिखेर उनले सङ्केत गर्छ कि तिमी यहाँबाट भाग, मैले विस्फारण गरिसकेको छु, आई विल डाई, आई एम गोइङ टु डाई, आई एम डाइङ भन्ने सङ्केत गर्छ. He for the last time asked Adele to tell Thurs and Annette that she has got the fire insurance paper. र उनले अन्तिममा पनि अन्तिम सास फेर्दै गर्दा छोरी एडेललाई भन्छ कि एडेल र एनेट र थरसलाई पनि हाम्रो इन्सुरेन्स पेपर छ भनेर बताऊ. Then his head falls. In this way, he performs a heroic sacrifice to help his daughters with money. यसरी चाहिँ उनले आफ्नो जीवनलाई अन्त्य गर्छ, heroic sacrifice गर्छ. Reference to the context. It's a long question. हो. Sketch the character of Monsieur Duran. Please look above at the characterization section भनेको छ. मैले यो अघिल्लो भिडियो समरी एन्ड क्यारेक्टर भन्नेमा सबैको क्यारेक्टराइजेसन गरेको छु, त्यहाँ हेर्नु होला. How do you know that the Duran family has reached a dead end? किन कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि Duran फ्यामिलीको अब कुनै उपाय छैन, उनीहरूको डेड एन्ड आइसक्यो. It is evident that the Duran family has reached a dead end while they do not have food to eat, and the baker does not send any more bread until he is paid. The grocery, the butcher, and the baker send them the bills, but they do not have money to make payment. उनीहरूलाई यसरी बिलहरू आउँदा तिर्ने पैसा छैन. They do not have supplies to sustain an only customer Antonio. एउटा मात्र पेइङ कस्टमर एन्टोनियोलाई पाल्ने पनि अब खाना खुवाउने पनि सर्भिङ गर्ने उनीहरूसँग मेटेरियल छैन. When they run out of coffee bread, Duran informs him that they are not able to continue their business. This suggests that he asks him to leave the pension. Running out of their inheritance, Duran family give up their business and starts the pension to earn their living. जब उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति सकिन्छ त्यस पछाडि आफ्नो हाउसलाई बिजनेसको रूपमा लजको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ. Duran realizes that the pension does not bring enough bread for them. For him, it brings only humiliations. His two daughters, Thars and Antonio, do not support him, upgrading their condition, for they do nothing in the pension except flirting with guests. खास गरेर दुईजना छोरीहरू थारस र एन्टोनियोको कारणले पनि यिनीहरूको बिजनेस असफल भएको हुन्छ, जो गेस्टहरूसँग फ्लर्टिङ गरेर बस्छ तर बाउलाई दिदीलाई सपोर्ट गर्दैन. The conversation between the father and the daughter reveals that Duran had sold his life insurance to pay off the debt. र उनले लाइफ इन्सुरेन्ससम्म समेत ऋण तिर्नको लागि बेचिसक्नु परेको छ. He doesn't have any way out to borrow money. ऋण लिने कुनै उपाय छैन. Another important factor showing their dead end is the daughter's attitude to their father. र छोरीहरूको प्रवृत्तिको कारणले पनि उनीहरूको डेड एन्ड आएको कुरा सङ्केत गर्छ. No one understands such a caring and devoted father like Duran in the play. They always blame him, thinking that he is the one who pushes them into financial ruin. आर्थिक सङ्कटको कारण बाउ हुने छोरीहरूले हेला गर्छ र उनलाई सधैँ दोस्ने गाली गर्ने मात्र गर्छ. He is spiritually defeated and forced to choose suicide. र ऊ भावनात्मक रूपले हार्छ र अन्तिममा सुसाइड गर्छ छोरीहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउनको लागि पनि. The mother, though already dead, seems to have had a great influence on the daughters, especially Thérèse. Do you agree? यो क्वेसनले चाहिँ के भन्छ भने यिनीहरूको आमा अलरेडी डेड भइसकेको भए पनि, मृत भइसकेको भए पनि, मरिसकेको भए पनि आमाको प्रभाव, आमाको व्यवहारको प्रभाव अथवा आमाको प्रभाव स्वभाव छोरीहरूमा परेको देखिन्छ. त्यसमा खास गरेर थेरेससँग. यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भनेको छ. Yes, I absolutely agree with this statement. The daughters think that their father is responsible for their bankruptcy and pushing the family to the dead end. Whenever
they are in extreme difficulty and misunderstanding with their father, they instantly recall their mother. जब बाउसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, जब अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, आर्थिक सङ्कट पर्छ, खानेकुराको अभाव हुन्छ, ती छोरीहरूले आमाको सम्झना गर्छ एन्ड से इफ दे हेभ देयर मदर अलाइभ र भन्छ कि आमा यदि जीवित हुनुहुन्थ्यो भने सी विल फाइन्ड देम द वे टु आउट विथ द प्रब्लम्स, यो समस्याहरूको समाधान गर्ने उपाय खोज्नुहुन्थ्यो. एभ्री डटर रिकल्स हर वाइल दे हेभ आर्गुमेन्ट विथ देयर फादर, फादरसँग विवाद हुँदा सधैँ उनीहरू आमाको नाम लिने गरेका छन्. ओन्ली सिमिलर कन्डक्ट इज अब्युजिङ देयर फादर, र उनीहरूको वान सिमिलर कन्डक्ट सबैजनाको एउटा कन्डक्ट बानी आचरण चाहिँ के थियो भने बाउलाई दोष लाउने एन्ड फेलिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड हिज ग्रेटनेस. ड्युरेन सफर्स हिज वाइफ्स ब्याड एटिट्युड, ड्युरेनले त आफ्नो श्रीमतीको खराब प्रवृत्तिको शिकार हुनु परेको थियो. हर अफेन्सिभ बिहेभियर्स, सी स्पेन्ड्स द इनहेरिटेन्सेस अन बाइङ लटरी टिकट्स, लटरी टिकट्सहरू बाइङ गरेर लटरी खेलेर इनहेरिटेन्स सकेको थियो, पैतृक सम्पत्तिहरू सिद्ध्याएकी थिइन्. सी इभन थ्रिटेन्स हिम वर्किङ एज अ प्रस्टिच्युट इन केस ही इज ब्रक, र कहिलेकाहीँ उनले भन्ने गर्थे कि यदि यस्तै टाट पल्ट्यो भने सधैँ अभावमा बाँच्नुभन्दा बरु म प्रस्टिच्युट गर्छु, वेश्यावृत्ति गर्छु समेत भनेर डुरानलाई धम्क्याउने गरेकी थिइन् उसकी श्रीमतीले. थरस सिम्स टु हेभ ह्याड अ ग्रेट इन्फ्लुएन्स अफ हर मदर, यसरी हेर्दा थरसमा यसको प्रभाव परेको देखिन्छ. एज इट डज नथिङ गुड फर द फ्यामिली एन्ड फेल्स टु पर्फर्म एप्रोप्रिएट रोल टु इम्प्रुभ द सिचुएसन, र उनले अवस्था सुधारको लागि कुनै पनि खालको काम गरिन र प्यारेन्ट्सलाई, बाउलाई, दिदीलाई सहयोग पनि गरिन. उल्टै गेस्टहरूसँग फ्लर्ट गरेर बसी. सी फ्लर्ट्स ओपनली विथ द गेस्ट. सी इज फाउन्ड किसिङ विथ एन्टोनियो बट सी डिनाइज एन्ड आस्क्स हर फादर टु प्रुभ इट. एनिट बिङ एन आई विटनेस टेक्स हर सिस्टर्स साइड बाई सेइङ सी सीज नथिङ. एडल वर्क्स हार्ड इन द किचन बट ब्लेम्स हर फादर फर एभ्री मिस्टेक. एडेलले किचनमा काम गर्छ, किचनको जिम्मा लिएकी छ, राम्ररी किचनमा काम गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ, तर उनको एउटा कमजोरी छ, बाउलाई सधैँ दोष लाउँछ. सी इज अल्सो नेगेटिभ टु हर फादर हु इज प्रेजवर्दी. हर ओपिनियन अबाउट हर फादर म्याचेस विथ द्याट अफ हर मदर. यो अर्थमा एडेलको पनि ओपिनियन मदरको जस्तै बाउलाई मात्रै दोष लाउने भएकोले आमाको प्रभाव उनीमा पनि परेको देखिन्छ. डिस्कस द रिलेसनसिप बिट्विन मन्स्योर डुरेन एन्ड हिज वाइफ. मन्स्योर डुरेन र उसकी श्रीमतीको बिचको सम्बन्धको बारेमा बताउनुहोस्, डिस्कस गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्. द रिलेसनसिप बिट्विन मन्स्योर डुरेन एन्ड हिज वाइफ इज नट गुड. सम्बन्ध राम्रो छैन. देयर इज नो ब्यालेन्स इन देयर रिलेसन. उनीहरूको सम्बन्ध असन्तुलित छ. वान क्यान मार्क ल्याक अफ स्पिरिचुअल टाई. उनीहरू बिच भावनात्मक सम्बन्ध देखिँदैन between the spouse and break up gender role on the part of the wife. She spends a part of inheritance buying lottery tickets. यसरी लटरी खेल्छ अनि पैसा सिद्ध्याउँछ. गिभ सेन्स अफ इन्फाइडेलिटी, र कतिपय अवस्थामा प्रोस्टिच्युट गर्छु भनेर उनी एउटा फेथफुल वाइफको ठाउँमा पनि बस्न सक्दिन. जोइनिङ प्रोस्टिच्युट फुलफिल देयर थर्स्ट अफ लग्जरियस लाइफ. सी इज टु मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी छे, एन्ड इरेस्पोन्सिबल टु द फ्यामिली, र परिवारप्रति अनुत्तरदायी छे. वाट सी हेज डन इज फिल्स हर इम्याच हर डटर्स माइन्ड विथ नेगेटिभ आइडिया अबाउट देयर फादर. र उनले अर्को पनि गल्ती गरेकी छ कि आफ्ना कलिला छोरीहरूलाई बाउप्रति नकारात्मक सोचको विकास गराएर उनी मर्छे. सी डिस्क्लोजेज हिज सेक्रेट अफ हिज बर्थ प्लेस. तेरो बाउले बर्थ प्लेस ढाँटेको छ पनि भनिदिन्छ. बट सी नेभर टेल्स देम द रिजन वाइ ही हेज टु टेल अ लाइ टु द पिपल. तर उनले किन ढाँट्नु पर्यो, तिम्रो बाउको बाध्यता के हो भनेर कहिले पनि भन्दैन. मात्रै तिम्रो बाउ बदमास हो, आफ्नै जन्मभूमिको समेत ढाँटेको छ, बारेमा समेत झुट बोलेको छ भनिदिन्छ. सी कन्भिन्सेस हर डटर्स द्याट द फादर इज रेस्पोन्सिबल फर द फाइनेन्सियल रुइन. र छोरीहरूलाई भनेकी छ कि तेरो बाउले सबै सम्पत्ति सिद्ध्यायो. इभन इन द डेथ बेड सी टिचेस देम द्याट द फादर हेज डन नथिङ वर्थ फर द फ्यामिली. Duran is not only devoted but also sensible enough for the happiness of his children. He knows that his wife has taught the children a false story about their financial ruin, but does not tell the truth to his daughters before he decides to commit suicide
र मर्ने बेलामा समेत उनले चाहिँ साँचो कुरा बताउँदैन, श्रीमतीले नबताइदिएकोमा उनलाई गुनासो छ र उनले एभ्री सिक्रेट आफू मर्ने बेलामा छोरीलाई बताउँछ। He suffers abuse from his daughters for he doesn't want to make them unhappy. Knowing their mother's reality, he doesn't tell anything about their mother's rule to destroy inheritance because the children believe that she is a loving and caring mother and they are happy with this idea. उनले आमाको बारेमा जीवित धेरै अगाडि नै भन्नुपर्थ्यो, किन भन्दैन भने हाम्रो हाम्री आमा एकदमै लभिङ र केयरिङ हुनुहुन्थ्यो, अफेक्सनेट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै छोरीहरू खुसी थिए, त्यसैले छोरीहरूको खुसी मार्न चाहँदैन थियो। मनी डिटरमाइन्स द रिलेसनसिप बिट्विन क्यारेक्टर्स इन दिस प्ले। यो नाटकमा पैसाले मान्छेहरू बिचको सम्बन्धलाई निर्धारण गरेको छ भनेको चाहिँ ले इलाबोरेट दिस स्टेटमेन्ट विथ इक्जाम्पल फ्रम द प्ले। अथवा यो नाटकमा चाहिँ मानिसहरूको सम्बन्ध पैसामा भर परेको छ र यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। इन दिस प्ले द क्यारेक्टर एक्सेप्ट डुरान सिम टु मेटेरियलिस्टिक। डुरान बाहेक प्राय सबैजना यहाँ भौतिकवादी देखिएको छन्। दे लुक एज इफ दे आर रनिङ आफ्टर मनी बट दे ल्याक आइडिया अफ मेकिङ मनी। पैसा चाहिने तर पैसा कमाउन नसक्ने। All three daughters blame their father destroying their family. They are facing the shortage of food, but no creativity comes in their mind. Adele at least work in the kitchen, but other two sisters spend time singing, dancing, wandering, and flirting with the guests in the pension. They start showing their love to their father as soon as they know that their father has bought fire insurance policy. They seem to be loving their father's money but not him. यहाँ जब बाउले लाइफ इन्सुरेन्स फायर इन्सुरेन्स पोलिसी छ मसँग, तिमीहरूलाई पैसा आउने बाटो छ भन्छ, त्यतिखेर चाहिँ छोरीहरू खुसी भएको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने छोरीहरूले बाउलाई लभ गर्दैन, माया गर्दैन, पैसालाई माया गर्छ। Mrs. Duran herself seemed money-minded as she spent part of inheritance on buying lottery tickets and even shows readiness to work as a prostitute. पैसा कमाउनका लागि श्रीमती जे पनि गर्न तयार थियो। On money for living. The best daughter among three is Adele, who blames her father for wasting their dowry. यहाँ छोरी एडेल सबैभन्दा राम्रो पात्रको रूपमा बाउदेखि पछाडि देखिएको छ, तर उनी पनि बाउले सबै पैसा सकेको भनेर बाउलाई हेर्न सक्दिन, नराम्रो व्यवहार गर्छ र उनी पनि पैसाको पछाडि कुदेको देखिन्छ। एभ्रिथिङ इज मनी भन्ने सोच उनले हुन्छ। Always asks her father to borrow money or do something to earn money, but never thinks of any creative way to overcome the poverty. No daughter appreciates her father's courage and sacrifice to grow them up because they fail to understand the truth. When they know that their father has bought a fire insurance policy, they instantly change the way they treat their father. जब पैसा छ इन्सुरेन्स पोलिसी फायर इन्सुरेन्स पोलिसीहरू थाहा पाउँछ भने तुरन्त बाउलाई माया गर्ने बहाना गर्न थाल्छ। Even Thomas shows his matches and says that there is milk. She asks her father not to die. This unexpected twist in their attitude seems to be because of their father's insurance policy. Monsieur Duran kills himself so that his daughters would get 5,000 francs as the compensation from the insurance company. What does his plan tell us about him? Monsieur Duranले आत्महत्या गर्छ र छोरीहरूले 5,000 फ्र्याङ्क कम्पेन्सेसन पाउँछ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट र उनको what does his plan tell us about him? र उनको यो प्लानले उसको बारेमा ऊ कस्तो मान्छे हो भन्ने बताउँछ। His plan tells us that he is a tragic hero who can sacrifice his life for the well-being of his daughters. He is a devoted father who remains loving and caring despite his daughters' hatred towards him. छोरीहरूले त्यति धेरै घृणा गर्दै पनि छोरीहरूको लागि उनले आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार भएको छ र दिएको छ। He plans to be born to death. Plans to be burnt
to be burned to death, to be burned, spelling wrong bhache, burned to death by setting his own house on fire to help his daughters with insurance policy. इन्स्योरेन्स पोलिसीबाट कम्पेन्सेसन छोरीहरूले लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नै घरमा आगो लाएर विस्फान गरेर ऊ सुसाइड गर्छ. टु टु हिज टु मेक his suicide less painful, he takes poison first. He lives for his daughters and also kills himself for them. He might have purchased insurance policy with the intention of setting his house on fire. His daughter's insult might have encouraged him to make a suicidal plan. छोरीहरूले गरेको दुर्व्यवहार र गरिबीको कारणले उनले यसरी सुसाइड गर्ने प्लान गरेको छ. He is humiliated by his daughters throughout his life. They always blame him for wasting dowry, leaving 3 daughters unprovided, homeless and friendless. So he might have decided to help them with money. Though he is bankrupt, he has a fire insurance policy. This may be his plan to get compensation for his daughters. Discuss facing death as a modern tragedy. Facing death एउटा आधुनिक ट्रेजेडी हो भनेर छलफल गर्नुहोस्. The term tragedy refers to serious play with a sad ending. Tragedy भन्नाले सधैँ पनि sad ending हुन्छ त्यसमा, especially one in which the main character dies, जसमा main characterको दुःखद अन्त्य हुन्छ. Thus tragedy reveals the downfall of the protagonist. र यो ट्रेजेडीले प्रोट्यागोनिस्ट मुख्य पात्रको डाउनफल अन्त्य अथवा दुर्गति देखाउँछ. Modern tragedy is the one in which the main character is from middle class or working class family. र मोडर्न ट्रेजेडी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने मेन क्यारेक्टर कि त वर्किङ क्लास फ्यामिलीबाट, मिडल मध्यमवर्गीय या अत्यन्त वर्किङ क्लास गरिब के भन्ने आर्थिक रूपले कमजोर पात्रहरूलाई चाहिँ मेन क्यारेक्टरको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ. जस्तै यहाँ मन्सर ड्युरेन्ट, उनी चाहिँ वर्किङ क्लास मात्र होइन, उनी एउटा ब्याङ्क्रप्ट फादरको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ. In other words, the main character in modern tragedy is common man. र मोडर्न ट्रेजेडीमा प्रोट्यागोनिस्टहरू कमन म्यान हुन्छ. क्लासिकल ट्रेजेडीजहरूमा चाहिँ नोबल म्यानहरू, किङ, प्रिन्स यस्ता मान्छेहरू मेन क्यारेक्टर हुन्छ भने मोडर्न ट्रेजेडीमा चाहिँ कमन म्यान, सर्वसाधारण सामान्य मान्छेहरूलाई प्रोट्यागोनिस्ट बनाइएको हुन्छ, मेन क्यारेक्टर बनाइएको हुन्छ. Who faces poverty, sacrifice for the sake of the family, and faces other common problems. Facing death is a perfect example of modern tragedy, for its main character Duran is a common man who sacrifices his life for the well-being of his daughters. यो एउटा मोडर्न ट्रेजेडीको पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो, किनभने यहाँ मन्सर ड्युरेन्ट एउटा कमन सर्वसाधारण मान्छे हो जो छोरीहरूको वेलबिङको कल्याणको लागि आफ्नो जीवन सेक्रिफाइस बलि चढाउँछ. It reveals a very sad ending of the protagonist. The problem is entirely household. The tragic hero's struggle is limited to earning bread for the family. First, his wife's carelessness causes his downfall, and the second one is situation that makes him commit suicide. In this play, poverty seems to be the antagonist. यो प्लेमा पोभर्टी एउटा एन्टागोनिस्ट अथवा भिलेनियस क्यारेक्टर रोलको रूपमा चाहिँ प्रतिकूल सिचुएसन अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्ने भनेको यहाँ गरिबी हो, पोभर्टी हो. द्याट कजेज द स्याड एन्डिङ अफ हेरो. र हेरो ड्युरेन्टको स्याड एन्डिङको कारण भनेको उसको गरिबी नै हो. ही इज ब्याङ्क्रप्ट, ग्रिफ स्ट्रिकन फर हिज सन्स डेथ, lost his wife who spends a part of inheritances on buying lottery tickets, and endures 3 daughters' hatred. Thank you very much. Thank you for watching.